परम आराध्य परम कारुणिक मंगलमय गुरुदेव सम्मुखें उपस्थित अच्छे। ज्ञानयज्ञ सत्संग ब्रह्मयज्ञ श्रृंखला रक्षा करी आमे चलिबा। अत्यावश्यक पड़े मुंडियाटी मारी जीवा, पुणी बसला बेले मुंडियाटी मारी बसवा। तेणु बर्तमान कार्यसूची अनुजाई प्रथमे मु आमर पूज्य सभापति श्रीजुक्त रवींद्र भाई को अनुरोध करुच्ची तांकर सभापति अभिभाषण आरंभ करेंगे। जय सद्गुरु। गुरुमा आपण पादपद्म शरण जाऊँगी। उपस्थित दिव्य दर्शन संघ केंद्रीय कमिटीर वरिष्ठ सदस्य वृंद समस्त को प्रणाम। जय सद्गुरु। उपस्थित आंचलिक प्रतिनिधि वृंद समस्त को प्रणाम। जय सद्गुरु। मोर आत्मीय भाई भौणी माने तथा सज्जन मंडली समस्त को प्रणाम। जय सद्गुरु। 37तम दिव्य सम्मेलन को आपण मानकु समस्त को स्वागत। ता सहित नुआ वर्ष उपलक्षे मोर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन समस्त को जनाऊँ। बड़ आनंदर कथा जे मझिरे गोटे 4-5 वर्षर विरति परे आज पुणी से सुजोग आसिला। ये हूँ 2024 मसीहार सम्मेलन जोटा कि डिसेम्बर 27, 28, 29 हबार थिला। कि आपण सब जानती पागर प्रतिकूल अवस्था देखी आपको गोटे सप्ताह घुंचई दिगला एवं घुंचऊ घुंचऊ आर मसीहा बदलीगला। 2024 रु 2025 होगला। किंतु प्रथम सम्मेलन जो आरंभ होता 1987 मसीह एवं वर्तमान आमर चली 37तम। ये 87 रु 24 मसीहा शेष सुधा आमर प्रकृत 37-38टा सम्मेलन हवा कथा। कोरोना पीरियड 4 वर्ष बंद होगला परे मध्य आमे 37 रे किंतु रहीछु। आमे खूब कम रे ना जो 3-4 वर्ष बंद होगला से बेसी लॉस हमको यही सकाशे हेनी जे आमे 37तम सम्मेलन धरतु 24 मसीह करूँ। 24 शेष करिया कथा 25 आरंभ करूँ। 25 कोटा रही सी हम 25 मसीह आमर कोलंबो शाखा द्वारा व्यवस्था हम सम्मेलन। तेणु 25 मसीह 2टी होगला। तेणु जो 38टा सम्मेलन हवा कथा आम 37 पाखे प्रकृति पहुँचे गोटे सम्मेलन कम। यार कारण हूँ कि कौ वर्ष कौ वर्ष 2 थर हो जाए। उदाहरण स्वरूप 18 मसीह डिसेम्बर अईतापल्ली सम्मेलन होता कि 19 तारीख फेब्रुआरी गुरुतीर्थ गुड़िया बंदर होगला 3 मास पर। एम सब केमती हुए सी सकाशे आम अति पछरे ना। तथापि यही वर्ष आउ गोटे सम्मेलन गुरु कृपार कोलंबो पुणी आयोजित हम डिसेम्बर मसरे। बड़ खुशीर कथा। प्रथम तो गोटे शक्त धक्का आसला भली आमको दुखर सहित कहवाक पड़ा जे सम्मेलन गोटे सप्ताह घुंचीगला बोली। आम से जानी जे बहुत भाई भौणी मानक मानसिक प्रस्तुति करते, ट्रेन टिकेट करते, रिजर्वेशन सब होता। तेणु आसवे बोली प्रस्तुति प्राय सरी जाइथिला। से समय आम पाखु अनिच्छा सत्वे आम ताकू घुंचेक पड़ा और समस्त को खबर देलु जे भाई गोटे सप्ताह घुंचीगला बोली। से सकाशे केते भाई मत आसी पारे ना ट्रेन टिकेट आ मिलला नहीं एत शीघ्र। आम केते भाई माने कहती जे नाई बर्तमान जो ठंडा होइछि शीत होउछि से सकाशे लोक मैंने डरिले आसापी। मुझे शीत हेले तो बेसी आसा कथा। कहले केमिति? मुझे दारिंगी बाड़ी रे फुलवाणी दारिंगी बाड़ी जो बरफ पड़े टूरिस्ट संख्या बढ़ी जाए। जो बरफ पड़ो लोक जगी थे बरफ पड़ा आरंभ है 0 डिग्री टेम्परेचर होगा 2 डिग्री टेम्परेचर होगा से टूरिस्ट माने बढ़ी जाती। काश्मीर बर्तमान घाटी रे हिमाचल प्रदेश रे खाली बरफ फार्बुत चारिआड़ धड़ा। ये सही समय टूरिस्ट बढ़ती एंजॉय करती बरफ को 0 डिग्री टेम्परेचर
-डिग्री टेम्परेचर बा 2 डिग्री ये टेम्परेचर को से एंजॉय करती एवं पैसा खर्च करी हिमाचल प्रदेश काश्मीर घाटी जाऊँच आम ओडिशार तो दारिंगबाड़ी ठंडा जगह तेणु जो हुए मुझे देखी भुवनेश्वर दल दल ये गाड़ी करसती दारिंगबाड़ी जाइए आसवा बरफ पड़ू देखा ना कि आमर तो ये बरफ ना कि 0 डिग्री टेम्परेचर ना ये शीत को डरबार कौन अच्छे ना ता साग को ये जो सुंदर सकाळ आ सुंदर परिवेश आ भारी हल्का वायुमंडल विशुद्ध वायुमंडल आ जो खरा हूँ सुंदर खरा ये तो निश्चित भाव उपभोग्य रमणीय एका आ कौन पैसा खर्च करी काश्मीर गले बा कुल्लू मनाली गले से बरफ को छुईले बरफ को फिंगिले देहर घसी हेले सी कौन एड़े आराम लगे सतरे नहीं तेणु आमको टे ठंडा हो पछे किसी किसी उषुम पानी व्यवस्था हो पछे आम आपको उपभोग करवा कथा ये स्थान टी उपभोग करवा कथा ये ठंडा वायुमंडल को उपभोग करवा कथा ये जो सूर्य किरण परिष्कार स्वच्छ सूर्य किरण पड़ुची ताको गुरु कृपा विचार करी एंजॉय करवा ये 3 दिन आपको उपभोग करवा दुख करिवार किछि नाही जे हमर ये जदि कौन सी जगार त्रुटि रही है कोटी कमी रही है प्रथम दिन तो कमी टी रही निश्चित भाव कारण भाई मैंने सब राति सारा जीवा आसवा चलता है 2टा बेले आसछंती 12:30 बेले आसछंती आमर भाई मैंने जागी रहीकि से आटेंड करिसेंती यथा साध्य चेष्टा करिसेंती तो सीमित संबल रे तापरे रायगड़ा जिला सहर भितर आम करूँ आम दूर रे करूँ जमती परिवेश को लक्ष्य रखिकी घर अन्य इलेक्ट्रिक विभिन्न प्रकार सुविधा थिबा जो सबू सुविधा तो गोटे जगह मिलियो नहीं तेणु ए सकाशे आम रायगड़ा भाई मैंने अक्लांत परिश्रम कर मुक्त कंठरे मुक्त कंठरे से साधुवाद जनाऊँगी दीर्घ 2 मास है आमर यही पाखापाखि जपा खाल आउ सब को गाँ रायगड़ भाई भौणी मैंने सब आसिक सफासफी करवा रक्षणाबेक्षण करवा घर सफा करवा धोवा कौटी ब्लीचिंग पाउडर पकेवा फिनाइल पकेवा खुंटी पोतिवा लेबलिंग करवा ट्रैक्टर बुलडोजर आनिक तो सामान करवा ये काम निरंतर चली कि वर्षा हो गला साड़ी जो वर्षा हो गला वर्षा सांग को ठंडा माटी दबिला माटी सहित पाल जोड़ा कि आम मुख्य साधन नहीं पाल पकईले तो बसबे ना एबे तो पाल ऊपर सब बसुँच ना से पाल ओदा हो गला तेणु ओदा माटी की ओदा पाल से केमती सम्मेलन होता से जहाँ बेसी दिन घुंचे आम आउटे घुंचे था ना धान कटा सरू चाषी भाई मानकर असुविधा हम ये समय डाकिले जदि करूँ आहरी अधिक लस सहयोग पड़ता होता कि न होता तेणु आम समस्त विचार करूँ ना बेसी दिन न घुंचेक गोटाए सप्ताह घुंचेवा ताद्वारा ये जो होता टेंट व्यवस्था आ जहाँ कि अधा अधिक कम होता से गुड़िक रहीगला ना से गुड़ा थोड़े भंगा होता आउट थे पुणी नुआ कर आरंभ होता ता छड़ा विभिन्न प्रकार कम आडभांस दिया आगू को बहुत जाइए तेणु 6-7 दिन जो तापर ये घर आम इच्छा अनुजाई मिल कि आम जो महाशय बा जो संस्था OPSDC ठारू ये घर 3 दिन पे नहींचे आम कौन जो इच्छा करा भी कार्यक्रम होना आम यदि कह ना आम फेब्रुआरी मास 30 रे करूँ 28 रे करूँ कि मार्च मास 17-15 रे करूँ आम कौन घर मिल कि सी आउर निजर कार्यक्रम अच्छे से आमको देवेनि तेणु आम इच्छा मुताबक हम ना एवं 4-5 रे मिलबार नाला कार्यक्रम थिला आम जो आनाउंस करने जाऊँ 3-4-5 बोली से खबर मिलला 4-5 रे सेमानकर कार्यक्रम रही तेणु 4-5 हेनी तो कौन करवा नेक्स्ट घुंचेवा पुणी से जाओ से महोदय आम प्रति दया करी 4-5 कार्यक्रम को घुंचे देले आम गोटे बड़ समस्यार समाधान आम द्वारा होगा जो कार्यक्रम थिला 4-5 रे ताकू से घुंचेक अन्य को तारीख को नहीं गले
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପତ୍ର ଲେଖା ଲେଖି କରିକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ପୁଣି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ 4-5 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ। ନାଇଁ, ଖୁସିର କଥା। ହଉ ପଛେ ଆଉ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ରାତି 2ଟା-3ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେ ସକାଶେ ଭାଇମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ ଜଗିଥିଲେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜଗିଥିଲେ। କାହାର କାହାର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟିକେ ହେଇଥାଇପାରେ, ତେବେ ଆମେ ଚଳେଇ ନେବା ସେସବୁ। ଯେକୌଣସି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛେ, କେଉଁଠି 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ଲାଗୁନି? ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଥିଲା 12ଟା 35ରେ ଖୋଲା ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ, ତାମାନେ ସର୍ଦ୍ଦିରେ ଥଣ୍ଡାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଧରିକିରି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ ତ କେତେ ଲାଇନ୍, 2 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ରାତି 10 ବା 9ଟା 8ଟା ବେଳୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ ଉଠିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏବଂ ଶୀତ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆଉ କିଏ ଥଣ୍ଡାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଥଣ୍ଡା ନ ହେଇକିରି ଗରମ ଦିନେ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏତିକି ବେଳେ, ଏଇ ବାଜିଛି କି 11ଟା ବେଳେ ସବୁ ଅଧା ଅଧି ଭାଇ ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବିଞ୍ଚି ହେଉଥାନ୍ତି, ନାଇଁ? ଫ୍ୟାନ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଖାଲି ବିଞ୍ଚଣା ଧରି ବିଞ୍ଚି ହେଉଥିବେ। ବିଞ୍ଚୁ ବିଞ୍ଚୁ କେତେବେଳେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ବିଞ୍ଚି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଅନ୍ତତଃ ଏ ଥଣ୍ଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏକା ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଦେବା, ମଫଲର ଭିଡ଼ିଦେବା, କୋଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ହେଲେ ଥଣ୍ଡା, ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ଗରମ ଦିନେ କ'ଣ କରିବା? ଗରମ ଦିନେ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଗରମକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ନାଇଁ କି? ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଟି କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ଏଇ ଦିନଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ଦିନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ଆମେ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନେ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଟିକେ ଦୂର ହଉ ପଛେ ଥରେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛେ, ପୁଣି କଷ୍ଟ କରି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ନାହିଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କାହା ମୋବାଇଲ କାହିଁ ରିଙ୍ଗ ହେଉନି ତ, ନହେଲେ କେତେ ରିଙ୍ଗ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ତାକୁ ବି ଗୁରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୁମେ ଆସିଛ ଏଠିକି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ, ଏଠି ମୋବାଇଲ କାହାକୁ କାହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ଭାଇ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କର, ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କର କାହିଁ କହିବା? ତା ବି କିଏ ଶୁଣନ୍ତି, କିଏ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସାଡ଼ୁ ନେଟୱାର୍କଟି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଗଲା ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଘରୁ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବୁଝିବାର ନାହିଁ କି ତମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇକିରି ଆସ। ଆଉ ଚାରିପଟେ ସମ୍ପର୍କ ବି ତୁଟିଛି, ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଅନୋଖା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ, ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ ନ କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଯେମିତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଆଉ ତାକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ କେମିତି ଏଇ ଆଲୋକ ହଉ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ବା ଟେଣ୍ଟ ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଏଠି ବସିଛୁ, ଏଠି ବୁଲଡୋଜର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗି ସମାନ କରାହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ସ୍ଲୋପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭାଇମାନେ କେମିତି ବସିବେ, ତାକୁ କେମିତି ସମାନ କରିବା, ତାକୁ କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକି ତାକୁ ସମାନ କରାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ବୁଲଡୋଜରରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁଠି ଥେରୁ ବୋଲି ଏଇଟା ମିଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଡକିକିରି ଆଣିକିରି ଏଠି 2-3 ଦିନ ଲାଗିକିରି ସେ ପୁଣି ଘଣ୍ଟିକିଆ ହିସାବରେ ତାକୁ ସମାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ପାଳ କେଉଁଠି ଆଣିବା, ଇଏ କରିବା। ଯେଉଁ ପାଳ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଟା ପୁଣି ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଦବିଗଲା। ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକିରି ସବୁ ବିଛେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାତି ରାତିକିରି ବିଛେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ବସିପାରିଛେ ସୁବିଧାରେ। ମୋତେ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ବହଳିଆ ପାଳ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ବହଳିଆ ପଡ଼ିଛି କି ପତଳା ପଡ଼ିଛି?
ତେଣୁ ବହଳିଆ ପାଳ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନାଇଁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ପବିତ୍ର କାମ ଇଏ। ହଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରୟାଗର କୁମ୍ଭ ସେଠି ଚାଲିଛି, ବିରାଟ ଆୟୋଜନ, ସରକାରୀ ଆୟୋଜନ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ରହିଛି, ବଡ଼ ମେସିନେରୀ ତାଙ୍କର। ଆମର କମ୍ରେ ମଧ୍ୟ, କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ବା କମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। ଆମେ କେବେ ହାଇଫାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଧେ ଏ 37ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ସେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୋଟରୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଅଳ୍ପକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକିରି ଯଦି 37ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ କରୁଛେ, ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ବେଶୀ ଆଡ଼ମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି କରିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଇଏ ତ, ମୁଁ କାହାକୁ କମେଇକିରି କହୁନି, ଇଏ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ସେଇ ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛେ। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏଠି କୋଟି ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ, ଆର ଫଳ ଏତେ ଅଧିକ। ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହାହେଉଛି। ଅତିରଞ୍ଜିତ କ'ଣ? କୋଟି ତୀର୍ଥର ଗୋଟେ ଫଳ ଏଇଠି ମିଳିଯାଉଛି କି? ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଦାନ ବି ଚାଲିଛି, ନାଇଁ କି? ଏଇ ଉଭୟ କ୍ରିୟା ତ ସବୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଦବ? ଏ ଜ୍ଞାନ ପୁଣି ଆମକୁ କ'ଣ ଦବ? ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଜ୍ଞାନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ କଥା ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ନାହିଁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, କାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଭାଷା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେତେବେଳକୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ, ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିପାରିବନି। ଏ ପାଠଟା ହେଉଛି ଏମିତିଆ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ। ଏ ଜ୍ଞାନରୁ ଯାହା ମିଳିବ କେବଳ ନୀରବ, ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଏ ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କରିବା? ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନଥିବ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନଥିବ ଯେଉଁ ଦିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଚୁପ୍, ଆଉ ଜ୍ଞାନର ମହାନତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ମହାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ନାଇଁ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛେ କି ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ନାହିଁ ଆମେ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛେ, ଜଳ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛେ। ଆରେ ଜଳ ବୋଲି ଜାଣିଲ କେମିତି? ବାୟୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲ କେମିତି? ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କେମିତି? ବାୟୁ ଦରକାର ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ? ଜଳ ଦରକାର ବୋଲି, ସେ ତ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ବା ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉଥିଲେ, ନା ଜଳର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବାୟୁର କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଏ ଜଳ ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ। ତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପକାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାଉଛୁ, ସେ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଛି କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭଗବତ କୃପାରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ସକାଶେ ବଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ମା ତା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଇଏ ମୋର ପୁଅ, ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ କହୁଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ମୋର ଝିଅ, ଇଏ ମୋର ବାବା, ଇଏ ମୋର ଜେଜ। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ। ନହେଲେ ସଂସାର ରହିବ ନାହିଁ, ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ନାହିଁ, ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେତେ ଖାଇବା, ତା ମାତ୍ରା କ'ଣ, ପାଣି କେତେବେଳେ ପିଇବା, ତା ମାତ୍ରା କ'ଣ, ଔଷଧ କେମିତି ଖାଇବା, ତାର ମାତ୍ରା କ'ଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଜ୍ଞାନଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ, ଆମର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏ ଖରା ହେଉଛି କି ବର୍ଷା ହେଉଛି,
ଆଲୁଅ କି ଅନ୍ଧାର କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଏମିତିଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କେତେ ଜାଗାରେ ଏ କଥାଟା ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କାଲି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାଲି ହୁଏତ କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନିଦ ହେଇନଥିବ, କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ କବାଟ ଫବାଟ ଆମର ମଧ୍ୟ ସେ କିଏ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି, କାଳେ ଘର ଖୋଲା ଅଛି କି ଏ ଘରେ କିଏ ଅଛି କି। ହଁ, ରାତି ଅଧିକା ମଧ୍ୟ କବାଟ ଧୁମଧାମ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଭୁଥାଏ। କାଲି ରାତିରେ ଧର ଟିକେ ଭଲ ନିଦ ନ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ, ଭଲ ନିଦଟା ଯେଉଁଦିନ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନିଦରେ ଆମେ ଶୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଆଉ ସବୁ କିଏ ଥାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଏ ସବୁ ଆଉ ଥାନ୍ତି? ଆଉ ତ କେହି ନଥାନ୍ତି। ପାଖରେ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? କେଉଁଠି ଶୋଇଛୁ, କୋଠା ଘରେ ଶୋଇଛୁ କି ଚାଳ ଘରେ ଶୋଇଛୁ, ଖଟରେ ଶୋଇଛୁ କି ତଳେ ଶୋଇଛୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ହଁ, ପିତା ମାତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ, ପରିବାର ବର୍ଗ, ଆତ୍ମୀୟ ବାନ୍ଧବ, ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମୋର ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ କାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତ ସେସବୁ ବିଷୟ କି ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ଈର୍ଷା ଭାବ ନାହିଁ, ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କୌଣସି ଭାବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୃତ କି ଜୀବିତ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କି ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛି କି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଇଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏ ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଇଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କିଛି ତ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଣା ନାହିଁ? ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଶୂନ ହେଇଗଲେ। ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା ବୋଲି ସବୁ ଶୂନ ହେଇଗଲେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ହରେଇଲେ, ହଜେଇ ଦେଲେ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଗଲା, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଧର, ସେତେବେଳେ ସବୁତକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ? ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଗଲା ତ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୀବିତ କି ମୃତ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା, ମୋ ପୋଷାକ ପତ୍ର, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଯାହା କିଛି ଭାବ, ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତ ମନ ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ପୁଣି ଟିକେ ଚେତା ପଶିଲା ବା ଉଠିଲେ ଆମେ ନିଦରୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁତକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଗଲେ କି ନାହିଁ? ଆମ ପାଖକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିଗଲେ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଲିକା ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଥିଲି, ସେ ତାଲିକାରୁ ଗୋଟି 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 ସବୁ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ପୁଣି ସବୁତକ ଆମେ ପାଇଲେ, ଫେରି ପାଇଲେ। ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ସବୁ ହରେଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ସବୁ ଫେରି ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ବା ଆସିଲେ, ଜାଣିଲେ କେତେ ତାରିଖରେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ 27ରେ, ନାଇଁ 27ରେ ହେବନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ। 27ରେ ହେବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ, ପୁଣି 3 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସିଏ ଏକ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ହେଉଛି, ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏକା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ? ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଆମକୁ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କି ନାହିଁ? ଆମ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେବେନି? ଆଉ ଆମକୁ ଜଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତ କି ପ୍ରକାଶ? ଆମ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସିଏ ଯଦି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବି କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇକିରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଏକା, ନାଇଁ କି? ଚଢ଼େଇକି ତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ବସା ଫସା ବାନ୍ଧିବ, ସେ ରହିବ, ନାଇଁ କି?
ସେ ତାର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ଅଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ବସିବ, 15-20 ଦିନ ବସିବ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଉଡ଼େଇବା ଶିଖେଇବ, ତା ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, ମାଆର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିକିରି 15-20 ଦିନ ତା କେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ଯେମିତିଆ, ଏ ଗୁମୁଡ଼ାର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ, ରାୟଗଡ଼ାର ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। ଆମେ ଚିହ୍ନି ଦେଉ ନା, ଆରେ ସେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଠି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ବିରୁଡ଼ି ବସା ଦେଖିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିରୁଡ଼ି ବସା ସେମିତିଆ। ନାଇଁ ମାଟିର ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବିରୁଡ଼ି ବସା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତିଆ ବିରୁଡ଼ି ବସା, ଏ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିରୁଡ଼ି ବସା। ସେ ବିରୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇଛି ଏକା ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କର କ'ଣ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଆମ ଭଳିଆ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା କି କହିଲେ ଆମେ ଏଥରକ ଏମିତିଆ ଘର ତିଆରି କରିବା? ବିରୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା କି? ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ କହିବେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଘର ତିଆରି ହେବ, ଏମିତିଆ ଘର ତିଆରି ହେବ, ବସା ତିଆରି ହେବ। ବୁଢ଼ାଣୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଆରେ ଏମିତି ସବୁ ଜାଲ ତିଆରି କରିବ। ଉଇମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ, ଆରେ ତୁମେ ଏମିତି ହୁଙ୍କା ତିଆରି କରିବ। ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏମିତି ମହୁ ତିଆରି କରିବ, ଏମିତି ଫେଣା ତିଆରି କରିବ। କେଉଁ ଡକା ହେବେ? ଜ୍ଞାନ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ, କିଏ ତ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି ନା, ବା ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇ ଦକ୍ଷତା ଦେଇକିରି କି ପଠେଇଛି ନା। ତାହେଲେ ସମାନ କେମିତି ହେବ? ସିଏ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଇଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆଉ ସେ ରାୟଗଡ଼ାର ବିରୁଡ଼ି, ସେ ଆମ ଗାଁ ବିରୁଡ଼ି ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଗଛ ଏକାବେଳେ ବଉଳିବେ। ସେଠିକା ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଉ କି ଆମ ଗାଁର ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବଉଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆସ ବଉଳିବା? ସେମିତି ବି ନାହିଁ ତ। ତେଣୁ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭାବର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେମିତି ତାର ସିଜନାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଯେମିତି କରିବା କଥା। ସେଥିରେ ପୁଣି କାଇଦା କୌଶଳ ରହିଛି। ମହୁ ଫେଣାଟାକୁ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବାନି, କି ମହୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବାନି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ। କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି କେଉଁଠି ମହୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ମହୁ ତିଆରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଏଇଆ ଗୁଡ଼ ପାଣି ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିବ, ନାଇଁ କି? ମଣିଷ ସେତିକି କରିପାରିବ? ଗୁଡ଼ ପାଣି ମିଶାଇବାକୁ ସେ ମିଶାଇ ଦେବ, ନାଇଁ? କ୍ଷୀର ଟୋପାଇ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଇବା କଥା କରିଦେଲେ ସେ କରିଦେବ, ଏସବୁ କାମ କରିଦେବ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛେ ନା। ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଆମେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛେ, ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ। ଜ୍ଞାନ କଥା ଉଠିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ପଛ ଜିନିଷ। ଆମ ଘର କଥା, ଆମର ପରିବାର କଥା, କ'ଣ କାମ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ୟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କି? ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛେ ସମାଜରେ, ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ରହିଛେ, ସଂସାର କରିଛେ, ତାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବା କି? ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ବୃଥା ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାରି ଭିତରେ ସମୟ ପାଇବ, ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ବା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର, ମନନ କର, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ତାକୁ ପୁଣି ବିଚାର କର। ସଂସାର ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛ, ତାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଯଦି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତ। ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି ପାଟି କରିବାର ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବୋଲି ପାଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା କହୁଛି, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ନ କରିକିରି ଦୁଃଖ ବୋଲି ଖାଲି ପାଟି କରୁଥିବ, କେହି ରକ୍ଷା କରିବେନି। ଭବସାଗରରୁ ପାରି କର, ଯେତେ ଡାକୁଥା କେହି ରକ୍ଷା କର। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ କହୁଛ ମୋର କାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉନି, ଆଜ୍ଞା ମୋର କାହିଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁନି, ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସୁନି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି।
କିଛି ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲା ବେଳେ କିଛି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତବିନ୍ଦୁରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର। ବିଶ୍ୱାସ ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ହେଉନି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିନି, ତେଣୁ ସେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛି। ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ହେବ, ସେଇ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କଲେ ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେବ। ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଇଏ ସବୁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଏକା। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏସବୁ ଉଦୟ ହେବା ସକାଶେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର। କୁହନା କି ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ, କ'ଣ ଦରକାର ଆମକୁ? ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ତ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ତ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଏକା, କି ମନା କରୁନି, ଚାଲିଛି। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ସେଇ ସକାଶେ ଚାଲିଗଲାଣି। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛୁ, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଟିକିଏ ହେଜ ପଶୁନି, ଆରେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ଲାଭ କରିଛି। ଏ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖ ବୋଲି। ଅଜ୍ଞାନରେ ଛନ୍ଦି ହୁଏ ସେ ଧନ୍ଦି, ଦିନ ବିତିଯାଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ବନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କଥାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ଏକା, ଏଠି ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏକା। ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ତ ସେ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏଇ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ତିଆରି, ଏଠି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କେବଳ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଆମ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମର ପା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଟାର୍ଗେଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ତମେ ଯାଉଛ ଏଇ କାମ କରିବ, ଆମେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଏଠି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଖି ଏହା ଚାହୁଁଛି, ମନ ଏହା ଚାହୁଁଛି, କାନ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। ବିଷୟ ଭୋଗ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ। ଆଉ ସବୁ ପଛ ଏକା, ଭଗବାନ କଥା ପଛରେ, ସେ ଆମ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ଅଣ୍ଟେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଯିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୌଣ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଭଲଟା କେମିତି ହେବ? ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ରକମ ହେଲା, ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ହେଲା, ନା ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି, ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରୁଣାମୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ କ'ଣ ଜାଣୁନୁ, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କଲୁଣି, 32 ବର୍ଷ 33 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କଲୁଣି। ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ହେଲା କି ନାହିଁ? ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼। ତାହା ହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ କ'ଣ? ନିଜର ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼, ଅନ୍ୟର ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପଡ଼। ତାହା ହିଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଏ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବା ପଢ଼ି ଦେଉଛେ, ଭାବିଦେଲେ ନାଇଁ, ଆମେ ବୁଝିନେ ତାକୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ, ଆମେ ସବୁଦିନିଆ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବର୍ଷିକିଆ ପାଠ ନୁହଁ ସେଟା। ସେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମାନେ 31 ଡିସେମ୍ବର, 1 ଜାନୁଆରୀରେ ତାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ପରେ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଏମିତି ନୁହଁ। ସେଟା ସବୁଦିନ ବିଦ୍ୟା। ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଧର୍ମ, ତପସ୍ୟା, ସାଧନା, ପୁଣ୍ୟ, ସବୁ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ, ନିୟମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ, ଇଚ୍ଛା, ନିୟମ, ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇ ସେଇଥିରେ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ।
ତାର ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେଖା ମହାବାକ୍ୟ ପରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଗଲୁ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇଟା ମୋତେ ଏବେ କେବେ କହୁଥିଲି। ଗୁରୁ କହିଗଲେ, କ'ଣ କହିଗଲେ? ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ। ଗୁରୁ କହିନାହାନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହୁଅ। ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ। ଆଉ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ମାନେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ତାମାନେ ଏଇଆ ନା? ତମେ ରେଡ଼ି ହୁଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆମେ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସତ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସତ କଥା ମନେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନେ ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତରେ ଏକା। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସତରେ? ଆମେ ଆସିଛେ ସମ୍ମିଳନୀ କି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଫେରି ପାଅ ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ। ଆମେ ସେଇ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛୁ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ରେଡ଼ି ହୁଅ। ମନକୁ ଟିକେ ଶୋଧନ କର, ପବିତ୍ର କର ନିଜକୁ। ହଁ, ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର, ମନ୍ଦ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କର, ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କର। କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା କର ନା। ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। କେତେ କଥା। ନିଜ ହୃଦୟକୁ କୋମଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କର, ଅନ୍ୟର ସେବା କର, ପରୋପକାର କର, ମଙ୍ଗଳ କର, ଧର୍ମ ପାଳନ କର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର। ଏଇ କଥା ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଲେ ସିନା ଚିତ୍ତ ଆମର ନିର୍ମଳ ହେବ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏବଂ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଠିକି ପୁଣି ଯିବା ଟିକେ ଭଲ କରି ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପିନ୍ଧିକିରି ଯିବା ନା ନାହିଁ? ସମ୍ମିଳନୀ ଗାଇଛେ ଯେ ସବୁ ଧଳା ସବୁ ଆଇରନ୍ କରିକିରି ଲୁଗାପଟା ଆମେ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲେ ରେଡ଼ି କରିକିରି ନା, ଆଉ ନାଇଁ? ସମ୍ମିଳନୀ କି ଆସିବା ବୋଲି ସମ୍ମିଳନୀ ଯିବା, ସବୁ ଧଳା ପୋଷାକ ଦରକାର, କେମିତି କରିବା। ଆଉ ସେଠିକି ଯିବ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ। ସେଠି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ରେଡ଼ି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମ୍ମିଳନୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଛେ ନା ଜିନିଷପତ୍ର, କ'ଣ ନେବା କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଆସ ବୋଲି ଗୁରୁ କହିଦେଇ ଗଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ। ଗୁରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମର ସେହି ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ତୁମର ସେଇ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ତ। ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମ ବୋଲି ଅଛି, ଯାହା ଶାନ୍ତିମୟ, ଅମର, ପବିତ୍ର, ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଧାମ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି। କହିଲେ ତୁମର ନା? କହିଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି। ତମେ ଆସ ମୋ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ନା, ସେ କହିଲେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିପା, ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ। ତୁମର ସେଇ ବୋଲି ମାର୍କ କରିବା କଥା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର। ସେ କ'ଣ ଫଲ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇ ଆମର ଚାଲିଗଲେ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଶାନ୍ତିମୟ କାହିଁକି? ସେଠି ଅଶାନ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏକା। ସେଠି ନା ବାତ୍ୟା ଅଛି, ନା ଭୂମିକମ୍ପ ଅଛି, ନା ନଈ ଅଛି ଯେ ଭାସିଯିବ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ଦୋହଲି ଯିବ। ହଁ, ଚୂନ ମାରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ କରିଥିଲେ, କଲର୍ ୱାଶ୍ କରିଥିଲେ, ତା ରଙ୍ଗ ଧୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ। ସେଠି ନୋ ଟେନସନ୍, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି, ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ଇଟର୍ନାଲ। ଇଏ ଘର 30 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, ସେ ଘର ଇଟର୍ନାଲ ଦିବ୍ୟ ଧାମ। ପୁଣି ସିଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଘର, ସିଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଘର। ତା ମାନେ ହେଲା ଏଇଠି, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଘର, ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ତାହା। ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା,
ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କରିବା, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିନେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିନେ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛେ, ଅଧର୍ମ କରୁଛେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନେ ଏବଂ ଆମେ ମହାପାପୀ ବୋଲି ଗଣିତ ହେବା। ଆଉ ମହାପାପୀ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆମ ଗେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଗେଟ୍ରେ। ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ସେପଟେ ଜ୍ଞାନରୁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମରୁ ମୋକ୍ଷ। ଏତେ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣିଦେଲେ, ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ମହାପାପ। ମନରେ ତ ଛୁଇଁବା କଥା। ଆରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କଲି, କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ? ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେବେଳେ ବଢ଼ଉଛି? ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସିନା ଗୁରୁ କୃପା ବା ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା, ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ କୃପା। ତ ଆଉ ତାକୁ ତ ଗୁରୁ କୃପା, ମୋର ତ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ନମ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି। ଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଅପସନାଲ ଭଳିଆ ଟିକେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଯେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତୁମର ସେ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟଧାମକୁ। ଆକୁ 100 ଥର 1000 ଥର ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଥିବା, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା। ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ତୁମର ସେଇ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟଧାମକୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ବି ରେଡି। ଆଉ ତମର ସେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ଇଏ ଘର, ଇଏ ଭଙ୍ଗା, ଇଏ କାଲି ଘର କ'ଣ କାନ୍ଥ ଫାଟିଲାଣି କ'ଣ? ଏତେ 5-10 ବର୍ଷରେ ଦେଖିଲ ଘରଟା କାନ୍ଥ ଫାଟିଲାଣି। ସେ ଖୁଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଟିକେ ଉଲ୍ଟି ଗଲାଣି, ଏମିତିଆ ସବୁ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଘର ତ ଛାଡ଼, ନାଇଁ କି? ଟିକେ ପବନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟି ସବୁ ଉଲ୍ଟିଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଶାନ୍ତିମୟ? ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ସିନା। ସବୁଦିନିଆ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଘର। ସେ ପୁଣି ଆମର ଅଛି। ସେ କହିନାହାନ୍ତି କି ତିଆରି ହେଉଛି, ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଆସ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଏବେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଲଟ କରିଦେବି। ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ଆସ, ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସ। ତୁମର ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟ, ତାର ରିପେୟାର ଦରକାର ନାହିଁ, ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦରକାର, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି। ଚାଲ, ଆମେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁନି। ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ମନ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାକୁଳତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସନ୍ତା, କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ନାଇଁ, ଜାଣନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତିମୟ ଆମର ଦିବ୍ୟଧାମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ଘରକୁ ତ ଆମେ ମୋ ଘର ବୋଲି କହିକିରି ତାକୁ ଚୂନ ଫୁନ ମାରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ, ଚିକଣ ଚାକଣ କରି ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛୁ, ନାଇଁ? ଦୀପାବଳି ଫିପାବଳି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ଅଛି ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟଧାମ, ଗୋଟେ ଖିଆଲ ହିଁ ନାହିଁ। ତାର ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କେତେ ହେବ? ସେ ଶାନ୍ତିମୟ ଅମର ଦିବ୍ୟଧାମର ଏଇ ଘର ତ, ଯେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଘର ବା ଝୁପୁଡ଼ି ଘର, ଇଏ ଜାଗା କିଣିଲା ବେଳକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେତେ ହାତ ଜାଗା ହେଉଛି 4 ଲକ୍ଷ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଥିବ, 4 ହାତ 6 ହାତ ହେଇଥିବ, ସେ କ'ଣ ନା 4 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, 5 ଲକ୍ଷ ଦିଅ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ 1, 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ବଢ଼ିଆ ଘର ଅଛି, ଫାଇନ୍ ଘର, ଶାନ୍ତିମୟ, ଦୁଃଖର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଅମର ଦିବ୍ୟଧାମ। ସିଏ ଘର ପରମାନେଣ୍ଟ, ଏକା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯାହା ହଉ, ସୁନାମି ହଉ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହଉ, ଯାହା ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ସେମିତିଆ ଘରର ଅଧିକାରୀ। ଯେ ଅଧିକାରୀ ହବା ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବା, ଆଉ 2-4 ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଘରର ଅଧିକାରୀ ହବା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ନା ଘର ସେମିତି ଅଛି, ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ହେଇକି ରହିଛେ, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଉଛେ। ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ତ, କଣ୍ଢେଇଟା ପାଇଗଲେ କେଡ଼େ ଖୁସି, କଣ୍ଢେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ମାଟିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଦୁଃଖ କରୁଛେ, ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କହୁଛେ। ଛୋଟ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ଆମର। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ଭାବରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହୁଅ, ଏ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର।
ମନକୁ ସାଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନିଅ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ଆମର ତ 22 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ପରିବାର ସଂସାର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା ଏ ସଂସାର ପ୍ରତି, ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ସେମିତି ତ ଚଳୁଛେ। ଜ୍ଞାନର କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଆମ ଆପ୍ରୋଚରେ କେଉଁଠି ପରିଣତ ହେଲା, ଆମ ନଜରରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କେଉଁଠି ସେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଏ ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ବୋଲି କେତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ବା ଦିବ୍ୟତା ସେଠି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସେଠି ନା ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ନିତ୍ୟ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଲୋକ। ଗୁରୁଦେବ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲୋକ କେଉଁଟା ନୁହଁ, ସବୁ ତ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲୋକ। ସର୍ବତ୍ର ଗୁରୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ତ ସେଠି। ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଗୁରୁ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ, ସର୍ବତ୍ର ନିତ୍ୟ ଲୋକ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଲ କଥା ଆମ କେଉଁଠି ଉପରେ କି ସେ ଧାମ ଆହୁରି ଉପରେ। ଲୋକ ସବୁ ବେଳେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଉପରକୁ, ନାଇଁ କି? ସେଇ ଉପରବାଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରବାଲା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଉପରବାଲା କେଉଁଠି ରହିବେ? ଉପରବାଲା ତ ଆମ ଭିତର ଲୋକ ନା ନାଇଁ। ଯାହାକୁ ଉପରବାଲା କହୁଛୁ ସେ ତ ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଉପର ବୋଲି କାହାକୁ କହୁଛେ? ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆରେ ତମ ଅନ୍ତରର ଅନ୍ତର ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ତମେ ଯେମିତି ତମକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିକରି ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ଲୋକଟାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୋଇବା କଥା କହୁଥିଲି ନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଶୋଇବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇଲା କିଏ? ଶୋଇବା ଲୋକଟା ଉଠିବ କାହିଁକି? ସେ ଆମ ମନଠାରୁ ଅଲଗା, ଆମ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅଲଗା, ଆମ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା, ଏଇସବୁ କଥା କୁହାହେଉଛି ନା। ସେ ଆମର ଆତ୍ମା, ଆଉ ସେଇ ତ ଆମ ଭିତର ଲୋକ, ଅସଲି ଲୋକ। ସିଏ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ତାହା। ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକିରି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ବୁଲୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ନେଇ କହୁଛୁ? କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ, ଯିଏ ଅସଲି ପ୍ରକାଶ ଯିଏ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଜଗତ। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛ ସେ କାହା ସ୍ୱରୂପ? ସେ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ସେ ତାର ନା। ଆମେ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ବୋଲି ସିନା ଚିହ୍ନିବା। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଧରନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଜଗତ, ତାକୁ ଜଗତ କହିବା ନା ଗୁରୁ ବୋଲି କହିବା? ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିବା ନା ଗୁରୁ ବୋଲି, ଜଗତ ବୋଲି କହିବା, ସଂସାର ବୋଲି କହିବା? ଗୁରୁ ପା ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଜଗତ। ଏ ଜଗତ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛ ବା ବିଚାର କରୁଛ, XYZ ବୋଲି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତା ଭିତରେ ସେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଏଇ ଜଗତ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଭଗବାନ ଏମିତିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କେବେ ନଉନୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ତାକୁ ସେ ନାଁ ସବୁ ଆମର ମନେ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଆମେ କହୁଛେ ନାଇଁ, ଆମର ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସିଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ 30% ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। କ'ଣଟା ଜାଣିଛେ? ନାଁ କହିବ ତ, ଇଏ ସୋମପେଟାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଭିଟିର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ଇଏ ତ ଜାଣିଛ। ଆଉ କ'ଣଟା ଜାଣିଛ? ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଏଇ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ରୂପକୁ ଦେଖି ହେଉ ଖୁସି, ନ ଜାଣୁ କିଏ ଛନ୍ତି ବସି, ଆମର ଦିବ୍ୟ ଗୀତିରେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିପାରୁନେ ନାଇଁ। ସେଇଠି ତ ରହିଗଲା ସବୁ ଦୋଷ। ତେଣୁ ଯାହା କର, ତମେ ଯାହା କର, ଯେମିତି ସାଧନା କର, ଯାହା କର, ତମେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହଉନି, ଯଦି ଏ ଜଗତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯଦି ଦୂର ହଉନି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 31ତମ ଦୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବି, 32ତମ ଦୀକ୍ଷା ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ।
ଆମ ତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର ହଉନି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟା ଦୂର ହଉନି। ଯେଉଁ ମାୟା କବଳରେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛୁ। ସତ କଥାଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ମାୟା ପୁଣି କିଏ? ମାୟାଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ନ ଜାଣିବା ହେଉଛି ମାୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟା ନ ଜାଣିବାଟା ହେଉଛି ମାୟା। ତ ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟାକିରି କହିବ ଆଉ କ'ଣ ଭ୍ରମ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନ ଜାଣିଲେ ମାୟା, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଲେ ମାୟା। ଏହା ତ ପାଠ। ସେ ମାୟା ଭାବରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି, ଆବରଣ ଶକ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଏ ସେ ଶକ୍ତି? ପୁଣି ଶକ୍ତି ସେ କ'ଣ ବୋଲା ହେଉଛି ସେଠି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀରେ ଦେବୀ ସୁକ୍ତମ ନା କ'ଣ? ହଁ, ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି? ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ପୁଣି କୁହାହେଉଛି ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର ମାୟା ଏକା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଆମେ ତ ଭ୍ରାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନୁହଁ କି? ତା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ ନା, ତାର ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି 100 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 ରଖୁଛି। ଯେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାହାର ରହିଛି ସେ ଶୁଣୁ, 100ରୁ ଶୁଣୁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନର କ'ଣ କମ୍ ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ଅଜ୍ଞାନରେ କିଳଙ୍କରୀ କରିଦେବ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲ ହଟା କରିଦେବ, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ଯଦି ବେଶୀ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେବା, ପାୱାର ଦେଇଦେବା, ସେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ କି? ସେ କହି ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବେ। ଆ ପାଖରେ କେତେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କେତେ ନମ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କେତେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉଛି କାହା ପାଖରେ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ସିନା, ତାକୁ ସିନା ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା, ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକଟା, ତାକୁ ପାୱାର ଦେଇଦେବେ କି? ଭଗବତ କ୍ଷମତା ସବୁ ଦେଇଦେବେ କି? ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିଦେବେ କି? ଭସ୍ମାସୁରକୁ ତ ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶିବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନାଇଁ? ଭସ୍ମାସୁରକୁ ଦେଇନଥିଲେ ବର, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବୁ ହାତ ଦେବୁ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଭସ୍ମାସୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିକିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତ ଆଗ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ତମେ ଯେଉଁ ବର ମୋତେ ଦେଇଛ ସେଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ତମରି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଗ ହାତ ରଖିବି। ସେଠୁ ଶିବ ଦୌଡ଼ିଲେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନାଇଁ? ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ, ସେ ଏଇ କିଳଙ୍କରୀ କରିଦେବ, ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିକିରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛେ, ସେ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଯାହା ଦରକାର ଦେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିଟା ଯେତିକି ଦରକାର, ଆମକୁ ଦରକାର 100 ଫୁଟ 200 ଫୁଟ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏତିକି ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେଠି ସେତିକି ଦେଖିବେ। ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ କି? ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ଏମିତି ଅଛି କି? ଆମ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି, କିଛି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବା କି? ସବୁ ତ ଶୁଣିପାରିବାନି, କିଛି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କମନ କୋଟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଇଦେବ, ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଦେବେ, କିଟ୍ସ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇକରି ଯା। ଆଉ ତମ ବାରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆଖି କାମ କରୁଛି, ନାକ କାମ କରୁଛି, କାନ କାମ କରୁଛି, ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏ କର୍ମ ଫଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ କାଟିବାକୁ ହେଲେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କୃପା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ କୃପା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର। ସେ କୁହାଯାଉନି ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ନାଇଁ କି? ପାଇବା ନ ପାଇବା କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଇବା ନ ପାଇବାର ଗୋଟେ କଥା କି? ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେ? ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ସିଏ ସେଠି ଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ,
ଆମେ ଏକଦେଶୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛେ, ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ପାଇନ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଇଛି କି ନ ପାଇଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏକା ଅଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିପାରୁନ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥାଟା କ'ଣ? ଆଉ ତ ବୁଝିପାରୁନ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାର ନାମ ତ ସାଧନା। ଗୁରୁଦେବ ତ ବୁଝି ବୁଝି ଯାଇକିରି ଗୁରୁ ସ୍ଥିତି ଗଲେ ନା କେମିତି ଗଲେ? ଗୁରୁ ଆଉ କେଉଁ ସାଧନା କରିଥିଲେ? ବୁଝି ବୁଝିକିରି ଗଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ପିଲାଦିନୁ, ସେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଧରି ଧରିକିରି ସେ ଗଲେ ସେ ସ୍ଥିତିକି, ଏ ସ୍ଥାନକୁ, ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ଜିଜ୍ଞାସା ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ସକାଶେ ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏତେ ଜୋର ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯିବ ଯେଉଁଠି ତୁମେ ନିର୍ବାକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣେ କିଛି କହିବାକୁ ନଥିବ, ବୁଝେଇବାକୁ ନଥିବ, ଜାଣିବାର ନଥିବ, ପାଇବାର ନଥିବ, ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯିବ। ଏ ଜ୍ଞାନର ମହାନତା ହେଉଛି ଏମିତିଆ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ମନନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ସୁଗମ ହୁଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ମନନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଜିଜ୍ଞାସା କର, ତାକୁ ମନନ କର, ଆତ୍ମୀକରଣ କର, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା କର ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଉଦୟ ହେଇଯିବ କି? ହବ ନାହିଁ। ଜିଜ୍ଞାସାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, କାଇଦା ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ କାଇଦା? ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଉଦୟ ହୁଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତିଆ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ପଢ଼ିଥିଲେ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ହାତ ମାରିଥିଲେ, କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଠି ସଂସ୍କାର ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିବ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଏକା, ଇଏ ରାତିଦିନିଆ କଥା ନୁହଁ। ରାତିଦିନିଆ ବା ଏକଦିନିଆ ବା ମିନିଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦୟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଚଟକିରି ହେଇଯିବେ। ସେ 99ରେ ଥିଲେ, ଆଉ 1 ବାକି ଥିଲା, ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷର ମଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମିତି କି? ଇଏ ହେଉଛି ପାଠ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମର ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଛି, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ବା ଯେତିକି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ସେଇ ନିଷ୍ଠା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ସେ ସକାଶେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି, ବା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଆମ ଭିତରେ କରୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏମିତି କେତେ ଜାଗା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି କେବଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ନଥିବେ, କୋଳାହଳ ନଥିବ, କେଉଁଠି ପେଁ ପାଁ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, କାହିଁକିନା ଏଇସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଘଟ କରିବା ବା ଏ ମାଉଥ୍ ଟୁ ମାଉଥ୍, 1 to 1 ପ୍ରଘଟ କରିବା ବା ପ୍ରଚାର କରିବା ବିଦ୍ୟା ନୁହଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଜବିଦ୍ୟା, ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆମେ ତ ନିଜେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ, ମହତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ହେଇନେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି କନଭିନ୍ସ କରିବା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି ଜ୍ଞାନ? ଆମେ ତ ପତ୍ରିକାଟାଏ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଧାରା ଖଣ୍ଡେ ନେଇକରି କାହାକୁ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ। ଆମରି ତକିଆ ତଳେ ରହିଲା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନ ପଢ଼ିଲେ ରହିଲା, ବାସ୍।
ଯେଉଁ 1000 ଖଣ୍ଡକୁ ସେଇ 1000 ଖଣ୍ଡ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ କହିବେ ଦେଖ 2025 ମସିହାରେ 1021 ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟଧାରା ପ୍ରାୟ ଆଜି ଛପା ହେଲା। 21 ନମ୍ବର ଦିବ୍ୟଧାରା ଛପା ହେଇଥିଲା 25 ମସିହାରେ, ଏ 30 ମସିହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 1000 କପି ବିକ୍ରି ହେଇନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ ନା ଆମେ ବରା ପକୁଡ଼ି ମୂଲ୍ୟଟା ଭଲ ବୁଝୁଛେ, ସେଠି 50-100 ସତ କଥା କି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁନି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବରା ପକୁଡ଼ି ଏସବୁ କଥା ଚୈତିରେ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିଗଲେ ବର୍ଷେ ଚୈତି ନାହିଁ, ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିସ୍ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତିରେ କେତେ ଯିବ, ସେଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଚୈତି ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ, ଚୈତି ଯିବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଣିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ 50 ଟଙ୍କା ବହିଟା, 30 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କା, 15 ଟଙ୍କାକୁ ବହିଟାକୁ ଦେଖିବା, ତା ପୃଷ୍ଠା ଗଣିବା, ସବୁ କରିବା, 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଚା କପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ତ କାହିଁକି କହୁନ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକିରି ସବୁ ଚା ପିଉଛୁ, ଏଥର କ'ଣ ଆରଥର ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଟିକି କପ୍ ଏକା, ସେ କହିଲା ଚା କପ୍ ହେଉଛି 12 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି 12 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କଡ଼େ, 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛି। 12 ଟଙ୍କା କେଉଁଦିନ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କାହିଁ ପିଇଲି ରେ ସେତିକି ଚାକୁ, ଆଉ କିଛି ବାଟେ ଗଲେ ତ ଘର ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କଥାରେ ବୁଝିଲ ନା, ଏଇଭଳି କଥା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହିକି କିଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ହେଇଛି, 3000 ହେଇଛି। ଆଉ ସ୍ମରଣିକା 1000, ସ୍ମରଣିକା 1000, 2000 ଖଣ୍ଡ ଛପେଇବା କଥା, ଇଏ ସରିଯିବ ଆଜି ସରିଯିବନି, ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନ କିଣିଲେ ଆଉ ସେ 22 ନମ୍ବର କେମିତି ଛପେଇବେ? ତାଙ୍କର ଅଛି 22 ନମ୍ବର ପାଇଁ ମସଲା ଅଛି, 23 ପାଇଁ ଅଛି, 24 ପାଇଁ ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଛି ଆଉ କିଛି ଛପେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଶବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯାହା ଅଛି ଛପାନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଇ କିଣିବେ କେଉଁଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କଥା। ଏ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା, ବଞ୍ଚିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ, ଏଇଥିରେ ରହିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଜ୍ଞାନ, ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଜ୍ଞାନ, ଏଇଥିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବୁ ରହିଛି, ବଞ୍ଚିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆମେ ତ ଏମିତି ସମାଜ ବଞ୍ଚିବା ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କର୍ମ ତ କରୁଛେ ଏକା ସଂସାରୀ ଲୋକ, ଆଉ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଏକା ଆମର। ତେଣୁ ସେ କାମ ବି କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଙ୍କ ତାଲିକାରେ 3ଟା କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା କାମ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା, ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟା କଥା, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ନହେଲେ 1, 2ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। 1, 2 କରି ଯେତେ କର ପଛେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନରପି ଜନନଂ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନଂ। ତେଣୁ 1, 2 ଖାଲି କଲେ ହେବନି, 1, 2 ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଅ, 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖ। କରୁଛ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କର୍ମ କସରତ କରୁଛ, ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛ, ଆଉ ଟିକେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦିଅ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ରଖିଦିଅ, ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେଇ ତ ହେଇଯିବ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଇ ତ ହେଇଯିବ ତୁମ ଧର୍ମ, ସେଇ ତ ତମ ତପସ୍ୟା, ସେଇ ତ ହେଇଯିବ ସାଧନା। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଏକାଧାରରେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଇଏ ନୁହଁ କି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରିବି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି, ତାପରେ ଧର୍ମ କରିବି, ତାପରେ ତପସ୍ୟା କରିବି, ତାପରେ ସାଧନା କରିବି, ତାପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବି, ନା। एकमात्र उपाय ज्ञानरु धर्म, धर्मरु मोक्ष। दिव्य दर्शन, ज्ञानरु धर्म, धर्म ज्ञान शिक्षा कर,
ସେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କଲେ ତମର କ'ଣ ନାହିଁ କହୁଛ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଔଷଧ ନଥାଏ କି ପେଟ, ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ କହନ୍ତି, କ'ଣ ପାନାସିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାନାସିଆ, ସେ ପାନାସିଆ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ, ସିଏ ତ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ବେମାରୀରେ ତୁମକୁ ତା ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ, ଉପକାର ପାଇବ। ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଡୋଜ୍। ନାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉନି, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଡୋଜ୍। ଭକ୍ତି ହେଉନି ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନିଅ, ପାନ କର। ପ୍ରେମ ଭାବ ଉଦୟ ହେଉନି, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଇଏ କର। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିନୁ, ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷ, ତା ଭିତରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ଜ୍ଞାନ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଉପକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ। ଆଉ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିବି, ଅନ୍ୟ ଯେ ବଞ୍ଚୁ ବା ନ ବଞ୍ଚୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଅନ୍ୟ କିଏ ବଞ୍ଚୁ ବା ନ ବଞ୍ଚୁ, ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିବି, ଇଏ ତ ପଶୁ ଗୁଣ। ଆମେ ତ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ। ଆମ ପାଖରେ ତ ସେଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା। ଦୈବୀ ଗୁଣ ହିଁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଅଳଙ୍କାର, ତାହା ହିଁ ଆମର ଭୂଷଣ। ନାହିଁ, ପଶୁ ଗୁଣ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କି? ଠିକ୍, ପଶୁ ଗୁଣ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ମଣିଷ ଥରେ ଭଗବାନ ତ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କୁ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ନା ଏ ଲୋକଟାକୁ ମଣିଷ ପାସ୍ ଦିଆଯାଉ। ମଣିଷ ପାସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଆସିକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା ୟାର ମଣିଷ ପାସ୍ ନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ ପଶୁ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଭୁଲ କିଛି ହେଇଗଲା, ଯଦି ବିଚାର କରିବେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମକୁ ପୁଣି ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ ନା। ଏମିତି ତଳ ଉପର ହେଉଥିବା ଏକା ବହୁତ ହୀନସ୍ତା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ ଗପ କୁହାହେଉଛି, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହା କୁହାହେଉଛି ସବୁ ସତ୍ୟ। ବହୁତ ହୀନସ୍ତା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜନ୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। କିଏ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଚାହୁଁଛି କି? ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ତ ଏତେ ଦୁଃଖ। ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମ? ପଶୁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି? ପଶୁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଆମର ଶୀତ ହେଲା ଆମେ କମଳ ଫମଳ ଡବଲ କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କାଲି ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସେ ସୁବିଧା କ'ଣ ପଶୁଙ୍କର ଅଛି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ଏଇ ରୁଚି ମସଲା, MDH ମସଲା ଏସବୁ ଅଛି? ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟା ଝଣ୍ଟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଜୋତା ଅଛି। ଆମର ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜୋତା ନାହିଁ କି? ଚପଲ, ଫୁଲ୍ ସୁ, ଏସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଜୋତା ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମ ନିହାତି ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ସକାଶେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେମିତି ତାହା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ଆମକୁ କିଛି ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ତ, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟାରେ ଆମର କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛୁ, ଏ ତୃତୀୟ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଗୁରୁ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପରିବେଶ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବରିଷ୍ଠ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଯିଏ ହାତ ଛଡ଼ା ଦେବ, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏକା ଯଦି ପାସ୍ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଉଛି? ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଦେଉଛି। ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଯଦି ତୁମେ ପାସ୍ କରିପାରୁନ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇ କହିବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ମିଳନୀକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। 37ତମ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବି କି ନାହିଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବେ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବେ, ନିଜେ ବେଶୀ ଜାଗା ମାଡ଼ି ନ ବସିକିରି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ବସିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା, ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ବସିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବସଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବସିପାରିବେ। କେହି ମଝିରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆଗକୁ ବସ ବୋଲି କହିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଉ 3 ଦିନ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ସବୁ ଭଲରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୟ ସଦ୍ଗୁରୁ।